नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 8 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका 5000। तृतीय संतान जन्म कले मिलिबो 25000 टंका। 13 तारिख रे मिलिबो पीएम किसान योजना टंका। यह सहित अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, आज मिलिबो सुभद्रा योजना टंका। आज विश्व महिला दिवस। आज विश्व महिला दिवस अवसर में आज ओडिशार महिला मानकर अकाउंट को आसिबो सुभद्रा योजनार टंका। मोट 1,12,57,666 जन सुभद्रा योजन आवेदन करिसेंती। एथिमध्यरु आज 1,02,12,665 जन हिताधिकारी सुभद्रा योजन टंका पाइबे 5,000 लेखा। सीधासलख बैंक अकाउंट को जीव टंका। आज पुरीर तालबणिया ठारे आयोजित हेउचे विशाल कार्यक्रम। एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री आज सुभद्रा योजनार टंका देबे। तेबे सुभद्रा योजन 2,13,198 जन नुआ हिताधिकारी माध्य टंका पाइबे। नंबर 2, T20 विश्वकप आज फाइनाल। आज रविवार दिन T20 विश्वकप 2026 फाइनाल मैच खेला जाउची। न्यूजीलैंड भारत मध्य आज फाइनाल मैच हेबो। तेबे भारत इतिहास सृष्टि करिवार भारत पाखरे आज एक मौका रहिछि। विजय हासिल कले प्रथम दल भाव भारत लगातार 2 थर T20 विश्वकप हासिल करिबो। तेबे न्यूजीलैंड दल मध्य भारत को मात देबाकू सबु प्रकार रणकौशल चूड़ांत कर सारी। T20 विश्वकप रेकर्ड मध्य न्यूजीलैंड दल सपक्ष अच्छी। कारण न्यूजीलैंड दल को T20 विश्वकप भारत परास्त करि पारि नाही ए पर्यंत। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, बढ़िला गैस दर। मध्यप्राच्य युद्ध सारा विश्व में एवं चिंता बढ़ाई बेले भारत उपरे प्रभाव पकाई। एलपीजी दर बढ़ीचे। तेबे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य 60 टंका बढ़ी। आउ एबे दर होइचे 913 टंका पहुँचे। पूर्वर 853 टंका थिबा बेले एबे 913 टंका हेला एलपीजी गैस दर। सेहिपरि वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर पिछा 115 टंका बढ़ी। यह फल एबे दर होइचे 1883 टंका। वाणिज्यिक एलपीजी 19 किलोग्राम सिलिंडर पूर्वर 1768 टंका थिबा बेले एबे 1883 टंका होइचे। नंबर 4, बढ़िला गैस दर बढ़ी पारे तेल दर। मालकानगिरी पेट्रोल पंप रे प्रबल भिड़। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु पेट्रोल एवं डीजेल न मिलिबा एवं तेल दर बढ़िबा नै गुजब परे मालकानगिरी जिलार समस्त पेट्रोल पंप रे शह शह ग्राहकंक भिड़ जमिछि। मालकानगिरी रे गतकाली ठारू एभली परिस्थिति लागि रहिछि। सोशल मीडिया रे तेल दर बढ़िबा एवं आगको तेल न मिलिबा नै गुजब सृष्टि होइछि मालकानगिरी जिला रे। एहा परे समस्त पेट्रोल पंप रे लोक मानकर लंबा धाड़ी देखिबाक मिलिछि। लोके निजर गाड़ी नहीं तेल फुल कर रखा प्रयास करुथिबार बेले किंतु पेट्रोल पंप मालिकंक कहवा अनुसार तेलर कौनसी अभाव नहीं। नंबर 5, ओडिशा रे तेलर अभाव नहीं कहिले मंत्री। देश किंबा आम राज्य ओडिशा रे पेट्रोल डीजेल अभाव नहीं। ओडिशा रे बहु परिमाण तैल महजूत अच्छे। तेणु व्यस्त न होई घर पई एकाथरे न किणी आवश्यक अनुसार किणंतु। ए नै राज्यवासी को अपील करिसेंती खाद्य एवं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिसेंती युद्ध को नै विभ्रांतिकर खबर परिवेषण करा जाउची। छानिया नहेबाको मंत्री परामर्श देइचंती। तेल टांकी गाड़ी फुल करंतु नहीं, जेतिके आवश्यक पकांतु। कारण ओडिशा रे तेल महजूत अछि। तेलर अभाव ओडिशा रे सृष्टि हेबो नाही। नंबर 6, आसिला सीएमसी रो बजेट। गत वर्ष तुलन में आहुरी बृहत होइचे कटक महानगर निगमर बजेट। एथर 1268 कोटी टंकार बजेट प्रस्तुत करा जाइछे, जहा आज काउंसिल बैठक रे उपस्थापित होइचे। जदियो बजेटर आकार खूब बड़ होइचे किंतु एहार कार्यकारिता को नहीं उठिला प्रश्न।
ନମ୍ବର 7 ମାଲକାନଗିରିରେ ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମାଲକାନଗିରିରେ ଥମୁନି ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା। MV11 ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ବାଲିମେଳା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସିନ୍ଧିମାଳ ଏବଂ ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 1 ମାସ ଧରି ଧାନ ଉଠୁ ନଥିବାରୁ ଏନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଭଳି ହରତାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟୋକନ ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MV11 ମଣ୍ଡିରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ N ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣା ଆଗାମୀ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାପରେ ଦେଖାଯିବ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଆସୁଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଣିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଭାରତ ଶରଣ ଦେଇଛି, କହିଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଏକ ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଇରାନୀ ଜାହାଜ IRIS ଲାଭନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତର କୋଚି ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା NI ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଜାହାଜର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଇରାନ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଜାହାଜକୁ କୋଚିରେ ଡେକିଂ କରିବାକୁ ଭାରତ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଜାହାଜ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଥିବା 183 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ପୁରୀକୁ 2 ମାସ ଧରି ଆସିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀକୁ 65 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଲିଛି ନବୀକରଣ କାମ। ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ରେଳ ଧାରଣାକୁ କଂକ୍ରିଟ ଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ 11 ତାରିଖରୁ ମେ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହି 65 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ମାଳତୀପାଟପୁର ଓ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 12 ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହେବ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କହିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଝୁପୁଡ଼ି ଦୋକାନ, ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବ ସହର। ବସ୍ତି ହଟାଇ ସରକାରୀ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସହରକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସରକାର 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ମାଗଣା 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 14, ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବେ, ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଛି ଧନୀ ସଂଖ୍ୟା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଧନୀ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଉଦ୍ୟମିତା ଏବଂ ଦେଶରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁରୁନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଧନୀ ତାଲିକା 2026 ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଏବେ 308 ଧନୀ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ବର୍ଷିଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ନାମ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଜ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ତେବେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଫିଚର। ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ଆପ୍ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି। ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଇମୋଜି ଟାଇପ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଷ୍ଟିକରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଷ୍ଟିକରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଷ୍ଟିକର ଫିଚର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଟାଇପ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଫିଚର ଆସିଯିବ। ନମ୍ବର 18, ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଲ ଲିଟର ବଢ଼ିଲା 55 ଟଙ୍କା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 55 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ 55 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ଏବେ 321 ଟଙ୍କା 17 ପଇସା ପାକିସ୍ତାନୀ ପଇସା ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 335 ଟଙ୍କା 68 ପାକିସ୍ତାନ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 19, ରୁଷରୁ ତେଲ ମାସେ କିଣିପାରିବ ଭାରତ। ରୁଷ ତୈଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଛି। ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ବହୁଳ ଭଲ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏବେ ରୁଷରୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ କିଣିପାରିବ ବୋଲି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20, ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଲେ ଭାରତକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଆଜି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଲେ ଭାରତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବ। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ମୋଟ 12.5 ନିୟୁତ ଡଲାର ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 120 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଯାହା 2024 ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା 20% ଅଧିକ ରହିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଜିତୁଥିବା ଦଳକୁ $30 ଲକ୍ଷ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 27.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରାଜିତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଫେରିବ ନାହିଁ ଖାଲି ହାତରେ। ପରାଜିତ ଦଳକୁ $1.6 ଲକ୍ଷ ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 14.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଡଲାର ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଆଇସିସି ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ଏବଂ ସୁପର 8ରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଡଲାର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଲେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, କହିଲେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର କହିଛନ୍ତି, ଆଜି 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମେ ଧମକ ଦେଉଛୁ। 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଭାରତୀୟ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାଣ୍ଟନର ଏ ନେଇ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।